जय जगन्नाथ सांग मैंने ओडिया रीडर्स क्लब रे आपण मानक स्वागत। आज आम आउ एक प्रसिद्ध पुस्तक विषय आलोचना करिया। सही पुस्तकर नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। यह प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी लिखिछंती। डेल कार्नेगी 1936 मसीह यह पुस्तक लिखिथिले। आज सुधा यह दुनियार सबुठ बेस्ट सेलिंग पुस्तक मध्य गोटे हो पारिछि। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पई एही पुस्तक को नंबर 1 भाव विवेचना करा जाए। अनेक लोकों रिसर्च कर डेल कार्नेगी यह जाना पाइले जे लोकों सहित किपर व्यवहार करेंगे। एपरी कौन अच्छी किसी लोक एत भल व्यवहार करती समस्ते प्रशंसा करती कहीं सेमती किसी लोक आचरण द्वारा समस्ते क्रोधित अटंती। जदि आप प्रकृत में अधिक सांगसाथी अधिक लोकप्रिय होगा चाहते स्टार्टअप सफल होगा चाहते अधिक प्रोडक्ट विक्रय करने चाहते कि निजर पर्सनालिटी बढ़ाया चाहते तेज यही पुस्तक आपण पुस्तक को 4 भाग में विभक्त कराई। फास्ट हूँ फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपुल माने लोक को हैंडल कर 3टी कला। सेकेंड हूँ 6 वेज टू मेक पीपुल लाइक यू लोक प्रिय पात्र होबार 6टी कला। थर्ड हूँ 12 वेज टू विन पीपुल टू योर वे ऑफ थिंकिंग लोक तुम्हें तुम चिंताधारा जितबार 12टी उपाय। चतुर्थ हूँ बी ए लीडर हाउ टू चेंज पीपुल विदाउट गिविंग ऑफेंस और आरोजिंग रिजेंटमेंट माने जड़े लीडर हो आपत्ति नक असंतोष नक लोक किपर परिवर्तन कर। प्रथमटी विषय आलोचना करिया। पार्ट 1 फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपुल लोकों को हैंडल करियार कला। पार्ट 1 को 3 भाग विभक्त कराई। फास्ट चलते जाना अन्य को निंदा करी अन्य विरुद्ध अभियोग करवा नहीं। द्वितीय खला हृदय अन्य को प्रशंसा करवा। तृतीय अन्यर मन में आग्रह भावना सृष्टि करवा। साने कथार अच्छी इफ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बी हाई माने जदि तुम्हें महू संग्रह करने चाहूच ताहले महू फेणा को आघात दियो नहीं। फास्ट चलते आलोचना करिया। डोंट क्रिटिसाइज कंडेम और कंप्लेन माने अन्य को निंदा कि अभियोग करो नहीं। निजर निंदा शुणा कहीं पसंद करती ना। जिते आम कहार निंदा करती से ही लोक डिफेन्सिव हो जाए से संगे संगे आरोप करने आरंभ कर दिखती और आमको आउ रेस्पेक्ट दिखती ना। लेखक कहले जे थोड़े बंधु बहुत शब्द कर खाद्य खाऊले जिते से एकाठी खाद्य खाऊले यही आटिट्यूड लेखक को बहुत विरक्त लगुला तेणु से क्रोधित होते। दिने से निजर क्रोध को अटकाई पारि नथे। से कहते से कहीं पार्टी बंद कर खाऊना छोट पिला परी खाऊँ तुम्हें कौन भावुच जे से भूल बुझी। अपरपक्षे से लेखक उपर रागी जाए चलीगले। यापर से निजर अभ्यास परिवर्तन करनथिले। एपरी आम मान अधिकांश लोक अच्छा तेणु से सहित आम संपर्क खराब हुए। तेणु बंधुगण अन्य को समालोचना अभियोग कि परिहास कर ना। तृतीय हूँ गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन माने खला हृदय अन्य को प्रशंसा कर। अन्य मानक प्रशंसा कर तुम्हें से हृदय जीति पार। आज दुनिया समस्त अन्य दोष खोजा चेष्टा कर व्यस्त अच्छा कहीं कहार प्रशंसा करती ना। समस्ते निजक अन्य मान अपेक्षा अधिक भावती। एपरी परिस्थिति जदि तुम अन्य को प्रशंसा कर तेज से मन तुम सम्मान ऑटोमेटिक आसीज। तेणु जदि कहीं तुम कौन छोट साहय भी तेज आंतरिकतार सहित प्रशंसा कर और कार्य को खला हृदय प्रशंसा कर। यह करने द्वारा से व्यक्ति भविष्य में तुमको साहय करने पछ घुंचा देवे ना कि समय आसे निश्चित भाव आपको साहय करेंगे। एक क्षुद्र कहानी द्वारा यह सिद्धांत स्पष्ट भाव बुझा। दिने डेविड किसी मद्यप सांग सहित पार्टी कर विलंबित राति कार असुरक्षित भाव घर को जाते किंतु घर आगे साइन बोर्ड देखा सत्वे से डेविड जाशुणी एक भूल मोड़ नहीं जाते और ट्राफिक पुलिस अटकाई। से डेविड को पचारे तुम्हें जाच कहीं तुमको अटकाइली। बर्तमान जदि डेविड यही परिस्थिति अन्य ट्राफिक पुलिस को एक कड़ा जवाब देते तेबे से फांसरे पड़ी था। किंतु डेविड बहुत बुद्धिमान और सचोट भाव में निज भूल को ग्रहण करते कहले सार मु दुखित मु जाने जे मु भूल करछि। साइन बोर्ड देखिया परे मु एक भूल मोड़ नहीं जरिमाना चाहे हो मु देवा को प्रस्तुत। आप निजर कर्तव्य कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देश आपको जन पुलिस अधिकारी गर्वित। तापर एक कथा शुणिक पुलिस अधिकारी जनक फाइन आदाय नक रेस्पेक्टर सहित घर को पठाई देते। तेणु सांग मैंने देखिल कि अन्यर भल काम प्रशंसा कले कि कम हो जाए। तेणु अन्य को खोला हृदय सर्वदा प्रशंसा कर। तृतीय हूँ आरोज इन द अदर पर्सन एंड इगो वांट माने अन्यर मन में आग्रह भावना सृष्टि कर। जदि तुम अन्य द्वारा निजर किसी कम करने चाहूच तेज प्रथम से आग्रह देखा ना। जदि से कम करती तेज यह खोला मन में नक बोझ भाव में भावी कम करती। एथि तुमको प्रथम से दृष्टिकोण को बुझा पड़ो जे से कार्य विषय से चिंताधारा कौन तापर से चिंताधारा को तुम चिंताधारा सहित मेल खुआई से कम करने कह। जिते से अनुभव करेंगे से चिंताधारा मेल खाऊँ से अति जत्न सहित कार्य करने आरंभ करेंगे। द्वितीय हूँ 6 वेज टू मेक पीपुल लाइक यू माने लोक प्रिय पात्र होबार 6टी कला। आसतु बर्तमान जाना तुम्हें किपर समस्त प्रिय पात्र हो पार। तुम्हें यही 6टी कला द्वारा निजर व्यक्तित्व विकास कर जहाद्वारा तुम पछरे लोक तुम विषय भल कहे से गोटे चलतु आलोचना करवा। प्रथमटे हूँ अन्य जहाँ कहते से प्रकृत आग्रह देखा। सेकेंड हूँ निज मुहर सब स्माइल रखा। तृतीय हूँ लोक नाम को मन रखा।
ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଜଣେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ହୁଅ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ଶିଖ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିକମ୍ ଜେନ୍ୟୁଇନଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅଦର ପିପୁଲ୍, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ଶୁଣିବାର କାହାର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ତେବେ ସେଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତୁ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କଥା ହେବେ। ତୁମ ସହିତ ସେ କନେକ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ସେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ତୁମର ଦୁହିଁଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫେକ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ସ୍ମାଇଲ୍। ନିଜ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲ୍ ରଖ। ସର୍ବଦା ହସ ହସ ମୁହଁ ରଖ, କାରଣ ଗମ୍ଭୀର ବା କ୍ରୋଧୀ ଲୋକକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ଗର୍ବୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ମାଇଲ୍ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ଜଣେ ଖୁସ୍ ମିଜାଜର ଲୋକ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ରିମେମ୍ବର ଏ ପର୍ସନ୍ସ ନେମ୍, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାମକୁ ମନେ ରଖିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଡାକିବାର ସବୁଠାରୁ ମଧୁର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାମ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛ। ତାପରେ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ମନେ ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। କାହାର ନାମ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ମନରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ 5 ଥର ରିପିଟ୍ କର, ତେବେ ଯାହା ମନେ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଜଣେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ହୁଅ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ସେମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛ। ତାପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ। 5ରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଫାଇଦା ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବି ସେହିପରି କରିବା, ତେବେ ଆମେ ବି ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରାଇଥାଉ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। 6ରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ଶିଖ। ଅନ୍ୟକୁ ଫିଲିଂସ୍ ଦିଅ ଯେ ସେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ କମ୍ପାନୀର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସିଇଓ ପରି ଭାଲୁ ଦେବା କଥା। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନ କହିଲେ ବି ସେ ତୁମ ପାଇଁ 2 ଗୁଣ ପରିଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାଲୁ ଦେଲେ ତୁମେ କିଛି ହରାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମେ ନିଜର ଭାଲୁ ବଢ଼ାଇବ। ଲୋକମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ପାର୍ଟ 3, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଜିତିବାର 12ଟି ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, 12ଟି ଉପାୟ ହେଉଛି: ମୂଲ୍ୟହୀନ ଯୁକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଅନ୍ୟର ମତାମତକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟକୁ କୁହ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଭୁଲ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ ଅଟ, ତେବେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ। ସାଙ୍ଗ ପରି କଥା ହୁଅ। ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତରରେ ହଁ କହିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଖୋଲି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଅନ୍ୟର ଆଇଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରଶଂସା କର। ଅନ୍ୟର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କର। ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରି କୁହ। ଅନ୍ୟକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କର। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୂଲ୍ୟହୀନ ଯୁକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପରାଜିତ କିମ୍ବା ଜିତିଥିବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମ କାମ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ସେ ଯୁକ୍ତିରେ ହାରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସେ ଜିତନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାଜନୀତିରେ ବିତର୍କ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଜାରି ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫାଇଦା ନ ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଏକ ବିତର୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତି କଥାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ମତାମତକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା। କେବେ ବି ଅନ୍ୟକୁ କୁହ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଭୁଲ ଅଟ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ କେବେ ବି ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଗୋକୁ ହର୍ଟ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତାମତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଇଗୋକୁ ହର୍ଟ ନ ହୁଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିଛ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ, ତେବେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ। ଯଦି ତୁମର ଏକ ଭୁଲ ହେଇଛି, ତେବେ ନିଜ ଇଗୋକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଗ୍ନୋର କରି ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକିନା ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ହୁଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଏକ ବଡ଼ ହୃଦୟବାଲା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଲେଖକ ଥରେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ବହୁତ କଠୋର ଥିଲେ। ଦିନେ ସେହି ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଟାଇ ସଠିକ୍ ନମ୍ବରରେ ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ। ଥରେ ସେହି ଶିକ୍ଷକ ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଧରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ତାଙ୍କ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଏଥିରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଲେଖକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ଭୁଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ଦୋଷକୁ ସେ ମାନିଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ, ତେବେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ ପରି କଥା ହୁଅ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପରି କଥା ହୁଅ, ନା କି ଜଣେ ବସ୍ ଭାବେ। ଯଦି ବସ୍ ପରି କଥା ହେବ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଇକି ତୁମେ ତୁମର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଜରେ କାମ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। 5ରେ ହେଉଛି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତରରେ ହଁ କହିବେ।
ଲୋକଙ୍କୁ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତୁମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦେଖାଅ ନାହିଁ। ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ତୁମକୁ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। 6ରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ଖୋଲି କରି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଲୋକମାନେ କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେବ ଏବଂ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳିବ। 7ରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଆଇଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରଶଂସା କର। ଯଦି ତୁମର କିଛି କାମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅ। ଯଦି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ତୁମର ପରାମର୍ଶ ସହିତ କିଛି ମେଳ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ସେହି ଲୋକର ଆଇଡ଼ିଆ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ଡେଡିକେସନର ସହିତ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 8ରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଜଣେ ତୁମ କଥା ସହିତ ସହମତି ନୁହେଁ, ତେବେ ତାଙ୍କ କଥା କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ବରଂ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ନା ତୁମ କଥା ସେ ସହମତି ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାରଣ ଥିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେବ ଓ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହୃଦୟରୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ। 9ରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ଯଦି ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବା ଡ୍ରିମ୍ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରେ। 10ରେ ହେଉଛି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କର। ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜ, ତାପରେ ସେହି କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲିଙ୍କ କର। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେହି କାମ କରିବେ, କାରଣ ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛ। 11 ହେଉଛି ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିକି କୁହ। ତୁମର ଯାହା ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ଆଇଡ଼ିଆର ଫାଇଦା କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ କୁହ। ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଉପରେ କୁହ, ଯେପରି ଶୁଣିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଜା ଆସିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇବେ। ତେବେ ଯାଇ ସେମାନେ ଏହି ଆଇଡ଼ିଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। 12 ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଉଚିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ସେ 5ଟି ପୁଷଅପ୍ କରିପାରିବେ କି? ଓ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଏହା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହା କରିଦିଅନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶଂସା କର ଏବଂ କୁହ ଯେ ଦେଖ ସେ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କୁହ ଯେ ସେ 100ଟି ପୁଷଅପ୍ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବେ। ଏବେ ସେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତୁମର କଥା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତୁମର ଏହି ଟ୍ରିକ୍କୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ପାର୍ଟ 4, ଜଣେ ଲିଡର ହୁଅ। ଆପତ୍ତି ନକରି କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୋଷ ନକରି ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଏହାକୁ 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ସହ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପରୋକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ କୁହ। ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଡର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି ବିଷୟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ଜଣକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଧାରକୁ ବି ପ୍ରଶଂସା କର। ଏପରି କଥା କୁହ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଅ। କାହାର ଭୁଲ ହେଲେ ସେହି ଭୁଲ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଦିଅ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରଥମରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର କଥା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କଠୋର କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବସର କାମ କେହି ଖୁସିରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ହୃଦୟ ସହିତ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କଦାପି ମାଲିକାନା ଜାହିର କର ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ 100% ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରରୁ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ଅନ୍ୟଠୁ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆବଶ୍ୟକକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କର। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ଭଲ ଲିଡର୍ସର ଗୁଣ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭୁଲ କରିଦିଏ, ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତର ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ ଏବଂ ସେହି ଭୁଲର ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ସଜେସନ ଦିଅ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଲୋକର ତୁମ ପ୍ରତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବଢ଼େ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ କୁହ। ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁହ। ଏପରି କୁହ ଯେ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ କରିଥାଏ, ଭୁଲ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେପରି ଏମିତି ଆଉ ଭୁଲ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସାରା ଜୀବନ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଡର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି ବିଷୟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ ପଚାର। କେହି ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଅର୍ଡର ଦେଉ। ଏହା ଅପମାନ ପରି ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି କାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସଜେସନ ଦେଇକି କୁହ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଖରାପ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମର କାମଟି କରିଦେବେ। 5ରେ ହେଉଛି ଜଣକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କର ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କେବେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗାଳି ଦିଅ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ। ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଏପରି କଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାର ଆଣିବେ। 6ରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଧାରକୁ ବି ପ୍ରଶଂସା କର। ଯଦି କେହି ଟିକିଏ ବି ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କର। ଏହା ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥାଏ।
ସାତରେ ହେଉଛି ଏପରି କଥା କୁହ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରେପୁଟେସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 8ରେ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଅ। କାହାର ଭୁଲ ହେଲେ ସେଇ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଯଦି କେହି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଅ ଯେ ସେ ଭୁଲଟି ବହୁତ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ସହଜରେ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବେ। 9ରେ ହେଉଛି ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଦିଅ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାକୁ ଜଟିଳ କର ନାହିଁ। ସେହି କାମ ବିଷୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ସେହି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କାମ ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେବାର ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଅ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କାମଟି ଭଲରେ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରେ କି ଆପଣମାନେ ଏହି ବହିର ସାରାଂଶ ଶୁଣିକି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କର ତେବେ ତୁମର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ସହିତ ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।